Dear students, it has been many days video చేయక. There are many reasons. One reason is I am not feeling good, my health is not good, and also I had some personal works. And the most important thing is many students are watching my videos without liking, without subscribing my channel, without sharing to many people. ఓకే, ఎక్కువ లైక్స్ అసలు ఓపెన్ చేయగానే లైక్ కొట్టండి. ఎక్కువ లైక్స్ వస్తే సో దట్ మై వీడియో రీచెస్ టు మెనీ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ నీడీ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చూడండి ఛానల్ని. ఓకే, నేను కూడా టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నా కదా, సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చూడండి. లెట్ అస్ మూవ్ టు టాపిక్ ఆటమ్స్. ఓకే, సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఆఫ్ ది ఆటమ్. Okay, one is a J.J. Thomson model. Thomson model is nothing but a plum pudding model. Thomson model of an atom. Thomson model of an atom. We also call it as plum pudding model. Plum pudding model. Okay, the plum pudding model ఏమవుతుంది? He observed that every atom consists of large number of electrons, some number of electrons. The electrons are embedded inside the atom, in which the positive charges are spread throughout the atom uniformly, and in which the electrons are placed like this. Electrons are placed like this, as like the seeds in watermelon. So positive charge is distributed everywhere, and electrons also distributed everywhere throughout the watermelon. Okay, this is the plum pudding model of the atom. As a whole, the total positive charge is equal to total negative charge, so that the charge of the atom is equal to 0. Charge of atom is neutral. Neutral ani telusu manaki, charge of the atom is neutral. And the main failures of this atom is nothing but it could not explain about spectral lines, and also it could not explain about high angle scattering of Rutherford experiment. High angle scattering of Rutherford experiment, gold foil experiment, Rutherford experiment. We will discuss what is this anedi. Okay, and scientists observe that in the case of solids or liquids, and high density gases అంటే గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు హై డెన్సిటీ గ్యాసెస్, దే రిలీజ్ ఆర్ దే ఎమిట్ రేడియేషన్ కంటిన్యూస్ రేడియేషన్ ఎమిట్ అవుతుంది అని అనుకున్నారు. కంటిన్యూస్గా ఎమిట్ కావడం వల్ల ఏమనుకున్నారు? దే థాట్ దట్ ద రేడియేషన్ ఇస్ డ్యూ టు the interaction between one atom with next neighboring atom or one molecule with next neighboring molecule తో interaction వల్ల ఈ రేడియేషన్ వస్తుంది అనుకున్నారు. యాక్చువల్లీ ఇన్ కాంట్రాస్ట్, ఇన్ ద అపోజిట్ వే, when in the case of rarefied gases in the sense, rarefied gases అంటే low density gases అన్నట్టు. low density gases, ఈ low density gases తీసుకొని when electricity passes through them, ఇక్కడ లో డెన్సిటీ గ్యాసెస్ కేసులో ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఏమవుతుంది? ఇట్ ఎమిట్స్ ఏ స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రైట్ లైన్స్ ఆన్ ద స్క్రీన్ మీద కొన్ని బ్రైట్ లైన్స్ కనపడ్డాయి. ఓకే, దట్ బ్రైట్ లైన్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై some distance, and the distance is not equispaced. డిస్టెన్స్ ఈక్వల్గా లేదు ఇక్కడ. అంటే ఏమవుతుంది? దిస్ గ్యాస్ ఎమిట్స్ ద రేడియేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్. అంటే ఇక్కడేమో కంటిన్యూస్ వస్తుంది అనుకున్నారు, కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? డిస్క్రీట్ స్పెక్ట్రమ్ వచ్చింది. డిస్క్రీట్ స్పెక్ట్రమ్ అంటాం. ఓకే, సపరేట్గా వచ్చింది ఇక్కడ స్పెక్ట్రమ్, కంటిన్యూస్గా రాలేదు. Okay, and the wavelength is also, and the space between two spectral lines is also not same, right? Spectral lines madhya, each spectral line is characterized by one wavelength. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క స్పెక్ట్రల్ లైన్కి. we will discuss in the next section of classes. ఓకే, సో ఈ డిస్క్రీట్ నేచర్ ఉందని తర్వాత ప్రూవ్ అయింది లైట్కి. ఓకే, now we are going to see about Rutherford model. In Rutherford model,
he thought that after he thought that Rutherford actually he first found alpha particlesని కనుక్కున్నాడు. ఇక్కడ ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే ఏంది? డబ్ల్యూ అయనైజ్డ్ హీలియం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా పార్టికల్. డబ్ల్యూ అయనైజ్డ్ హీలియం. డబ్ల్యూ అయనైజ్డ్ హీలియం అంటే ఏంటి మరి? ఇక్కడ హీలియం అంటే ఎన్ని ఉంటాయి? 2 ప్రోటాన్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ 2 న్యూట్రాన్స్ ఆర్ దేర్. మొత్తం న్యూక్లియన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 2 న్యూట్రాన్స్ 2 ప్రోటాన్స్, మొత్తం కలిసి 4 ఉంటాయి అన్నట్టు. సో మాస్ నెంబర్ ఈజ్ 4. హీలియం 24 అని రాస్తాం మామూలుగా. ఇది వదిలిపెట్టండి. హీలియం అంటే ఏమవుతుంది? ఇన్ హీలియం దేర్ ఆర్ 2 ప్రోటాన్స్ అండ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్. యాక్చువల్లీ చార్జెడ్ పార్టికల్స్ ఇన్ని ఉంటాయి. ఓకే, ఇందులో నుంచి ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ పోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్లా 2 ప్రోటాన్స్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే టోటల్ ఛార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. టోటల్ ఛార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 బికాస్ ప్రోటాన్స్ హ్యావ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఎలక్ట్రాన్స్ హ్యావ్ నెగటివ్ ఛార్జ్. ఇందులో నుంచి ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమని రాస్తాం? He ప్లస్ అని రాస్తాం. He ప్లస్ అంటే ఛార్జ్ ఏమవుతుంది? ఒక ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిపోతే 2 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి, 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది అప్పుడు. కాబట్టి 2 మైనస్ 1 అంటే 1 ప్లస్ 1 E ఉంటుంది, ప్లస్ E ఉంటుంది. ప్రోటాన్స్ ఛార్జ్ 2 ఇంటూ E ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ ఎంత? 2 ఇంటూ మైనస్ E. కాబట్టి మామూలుగా న్యూట్రల్ హీలియం అయితే ఛార్జ్ 0, ఒక ఎలక్ట్రాన్ మిస్ అయితేనేమో 2E మైనస్ E అంటే ఏమొస్తుంది? అప్పుడు ప్లస్ E వస్తుంది. దీనికి ఛార్జ్ రాస్తుంది ఇక్కడ. దీని ఛార్జ్ ఏమవుతుంది? దీని ఛార్జ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి, 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. ఒక ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిపోయింది, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్లస్ E అవుతుంది. ఒకవేళ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళిపోయినాయి అనుకోండి, అప్పుడేం రాస్తాం? డబ్ల్యూ అయనైజ్డ్ హీలియం అని He ప్లస్ ప్లస్ అని రాస్తాం. He ప్లస్ ప్లస్ ఎందుకు రాస్తాం? హీలియంలో ఉండాల్సిన 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా వెళ్ళిపోయినాయి. బయటికి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది? అప్పుడు రిమూవ్ అయిపోయినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ 2 ప్రోటాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి? ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఏమవుతున్నప్పుడు? ప్లస్ 2E అవుతుంది. ఛార్జ్ ఆఫ్ ద డబ్ల్యూ అయనైజ్డ్ హీలియం ఈక్వల్ టు ప్లస్ 2E. అండ్ మాస్ ఆఫ్ ది హీలియం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి? 2 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి అండ్ 2 న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి 2 టైమ్స్ మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ ప్లస్ 2 టైమ్స్ మాస్ ఆఫ్ ద న్యూట్రాన్ అని ఇట్లా చెప్పుకుంటాం. యాజ్ వీ నో మాస్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ద న్యూట్రాన్. దట్ మీన్స్ 4 టైమ్స్ మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్ ఆర్ 4 టైమ్స్ మాస్ ఆఫ్ ద న్యూట్రాన్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఆర్ 4 అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ డబ్ల్యూ అయనైజ్డ్ హీలియం. దిస్ డబ్ల్యూ అయనైజ్డ్ హీలియం ఈజ్ కాల్డ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. దీన్నే మనం ఏమంటాం? ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటాం. సో ఆల్ఫా పార్టికల్ ఛార్జ్ ఎంత? 2E ప్లస్ 2E అండ్ దాని మాస్ ఎంత? 4 టైమ్స్ ఆఫ్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్. 4 అటామిక్ మాస్ యూనిట్స్ ఉంటుంది. ఓకే, యు నో ద వాల్యూ ఆఫ్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్ 1.667 ఇంటూ 10⁻⁻27 kg. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ అతను ఆల్ఫా పార్టికల్స్ కనుక్కున్నాడు. ఆల్ఫా పార్టికల్స్ కనుక్కొని గోల్డ్ ఫాయిల్ మీద స్కాటర్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలని అనుకున్నాడు. లేటర్ అతని స్టూడెంట్స్ గీగర్ అండ్ మార్సడెన్ వాళ్ళు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ని ప్రపోజ్డ్ టు ప్రొజెక్ట్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అంటూ ద గోల్డ్ ఫాయిల్ మీద ప్రొజెక్ట్ చేయాలనుకున్నారు. అదే ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఎవరు? గీగర్ అండ్ మార్సడెన్ ఏజ్ ఎంత ఉండే అప్పుడు? జస్ట్ ఓన్లీ 20 years. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు దే సెటప్ ద ఎక్విప్మెంట్ గీగర్ మార్సడెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. వాళ్ళు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ని సెటప్ చేసారు. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్నే మనం రూథర్ఫర్డ్ గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్, స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటాం ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్. ఇక్కడ లెడ్ బ్రిక్స్ నుంచి ఇక్కడ లోపలికి వచ్చి ఏమవుతుంది? ఇక్కడ సో గోల్డ్ ఫాయిల్ మీద పడ్డప్పుడు ద థిక్నెస్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఫాయిల్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్. థిక్నెస్ ఎంత ఉంటుంది అనుకుందాం? 2 × 10⁻⁻7 meters. అంటే నియర్లీ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 200 nanometers. అంత తక్కువ సైజు ఉన్న గోల్డ్ ఫాయిల్ని పెట్టినప్పుడు హీ అబ్జర్వ్డ్ మెనీ పాయింట్స్, చాలా పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేశారు. వీ విల్ సీ హియర్. He observed that, see, I am drawing here conclusions. See here,
he observed the total positive charge of the gold supposed to be concentrated at one point in less occupying space. In small volume, majority of the charge is concentrated and most of the mass is also concentrated in the small amount of volume. He called that as nucleus. దాన్ని ఏమని పెట్టిండు, న్యూక్లియస్ అనే పేరు పెట్టిండు. అండ్ అరౌండ్ విచ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఆర్బిటింగ్, దాని చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్బిట్ అవుతున్నాయి అని అనుకున్నాడు. ఇదంతా కన్క్లూజన్కి ఎందుకు వచ్చిందంటే వీ విల్ డిస్కస్. అండ్ ఆల్సో హీ హాస్ గివెన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్. సైజ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ ఈజ్ అరౌండ్ 10 to the power of minus 15 meters అని చెప్పిండు. అంటే 1 Fermi, 1 femtometer అని చెప్పిండు. అండ్ వీ నో ఫ్రమ్ కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఈజ్ అబౌట్, ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఎంత అని తెలుసు మనకి, 10 to the power of minus 10 meters అని తెలుసు. ఇజంట్ ఇట్ రైట్? సో 10 to the power of minus 10 meters అని తెలుసు. సో వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ ఆర్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్? సైజ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ కంటే ఎన్ని టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుందో చూద్దాం ఇక్కడ. సో సైజ్ ఆఫ్ ఆటమ్ డివైడెడ్ బై సైజ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ కనుక్కుంటున్నాను నేను. సైజ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సైజ్ ఆఫ్ ఆటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 to the power of minus 10 meters అండ్ సైజ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఈక్వల్ టు 10 to the power of minus 15 meters. అంటే ఏమొస్తుంది, మీటర్ క్యాన్సల్, ఇది పైకి వస్తే 10 to the power of minus 10 plus 15 అంటే 10 to the power of plus 5. సో సైజ్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ ఈక్వల్ టు 10 to the power of 5 times సైజ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. అంటే న్యూక్లియస్ సైజ్ కంటే ఆటమ్ సైజ్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటుంది, నియర్లీ 1 lakh times ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ద న్యూక్లియస్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా కూడా ఎంటీ స్పేస్ ఉంటుందని మీనింగ్. ఇజంట్ ఇట్ రైట్? ఇదంతా కూడా ఏంది, సైజ్ ఆఫ్ ది ఆటమ్. అండ్ ఇదేంటిది మరి, సైజ్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్ లోపల ఏముంటాయని కన్క్లూడ్ చేసిండు. హీ హాస్ కన్క్లూడెడ్ దట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్, టోటల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ and majority of the mass of the atom supposed to be concentrated within the short amount of volume. That short amount of volume is called as the core or nucleus, around which the electrons are orbiting in certain orbits అని కన్క్లూడ్ చేసి. ఇది ఎట్లా కన్క్లూడ్ చేసిండో చూద్దాం ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా తెలుస్తుంది మనకి. అంటే సైజ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఈక్వల్ 10 to the power of 5 times సైజ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్. అంటే సైజ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ ఇంత ఉంటే సైజ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఎంత ఉంటుంది, 1 lakh times ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడనే ఉంది, మెజారిటీ ఆఫ్ మాస్ ఇక్కడనే ఉంది. అంటే మిగతాదంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ ఏముంటుంది, ఎంటీ స్పేస్ ఉంటుంది. దీన్ని ఎట్లా కన్క్లూడ్ చేసిండంటే ఫ్రమ్ గీగర్ మార్సడెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచే కన్క్లూడ్ చేసిండు. గీగర్ మార్సడెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి ఏం కన్క్లూడ్ చేసిండంటే, సీ హియర్ ఇక్కడంతా కూడా గోల్డ్ ఫాయిల్ అనుకుందాం. ఇది గోల్డ్ ఫాయిల్ని తీసుకున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, ఇది గోల్డ్ ఫాయిల్ని తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ నుంచి ఆల్ఫా రేస్ని పంపించాడు. ఆల్ఫా రేస్ని పంపిస్తే ఈ అబ్జర్వ్ దట్ వెన్ ఆల్ఫా రేస్ దే గో స్ట్రైట్ అండ్ దే గో స్ట్రైట్గా పోతున్నప్పుడు, ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే ఏంది, ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డబ్ల్యూ అయనైజ్డ్ హీలియం అని ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం. డబ్ల్యూ అయనైజ్డ్ హీలియం అంటే హీలియం ప్లస్ ప్లస్. అంటే ఆల్ఫా పార్టికల్కి ఏ ఛార్జ్ ఉంటుంది, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. వెన్ ఇట్ ఈస్ గో స్ట్రైట్ టువర్డ్స్ టు ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ గోల్డ్, దీని ఛార్జ్ ఎంత అనుకున్నాం, జెడ్ ఇంటూ ఈ అనుకుందాం. వీ నో దట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 79. ఓకే, అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 79e. అంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ ఫోకస్డ్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ టు ద న్యూక్లియస్, పాజిటివ్కి మధ్యలో ఏముంటుంది, రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్గా హెడ్ ఆన్ కొలిజన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడికి పోగానే వెన్ ఇట్ ఈస్ కమ్ క్లోజర్ టు న్యూక్లియస్, దిస్ న్యూక్లియస్ రిపల్స్ ద హీలియం ఆటమ్, డబ్ల్యూ అయనైజ్డ్ హీలియం ఆటమ్, దట్ ఈస్ ఆల్ఫా పార్టికల్. దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేసింది. రిఫ్లెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ లైక్ దిస్. ఓకే, వీఆర్ సెండింగ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్, చాలా ఆల్ఫా పార్టికల్స్ని సెండ్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ అనదర్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ లైక్ దిస్, ఎగ్జాక్ట్గా అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది యాంగిల్, స్కాటరింగ్ యాంగిల్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. ఈ కేసులో ఎగ్జాక్ట్గా రివర్స్ వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ని టార్గెట్ చేసినప్పుడు రివర్స్ వస్తుంది.
And if some another alpha particle is moving like this alpha particle will not move back exactly as in the previous case. Exactly back move కాకుండా it will be moving like this. ఇది కూడా ఏమవుతుంది, దీనికి కూడా రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది కదా, సో ఇట్ విల్ బీ మూవింగ్ లైక్ దిస్. ఇఫ్ అనదర్ ఇట్లనే సిరీస్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇట్లా వస్తున్నాయి అనుకున్నాం, సిరీస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఇట్లా వస్తున్నప్పుడు ద అనదర్ లైన్ విల్ బీ మూవింగ్ లైక్ దిస్. ఇది ఎందుకు ఇట్లా రాస్తున్నా, దూరంగా ఉన్నదిగా కొంచెం. ఇఫ్ డిస్టెన్స్ మోర్ ఉంటే వీ నో దట్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు కూలింబిక్ ఫోర్స్. ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి కూలింబిక్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. కూలింబిక్ ఫోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/4πε0 Q1 Q2 by r². ఇఫ్ ద సపరేషన్ ఈజ్ మోర్, ఫోర్స్ ఈజ్ లెస్. అంటే ఇక్కడికి సపరేషన్ మోర్ ఉంది కాబట్టి, తక్కువ ఫోర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి డీవియేటెడ్ లైక్ దిస్, ఇట్ విల్ బి స్కాటర్డ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడున్న ఆల్ఫా రే వచ్చింది అనుకోండి, ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఏమవుతుంది, ఇంకా డిస్టెన్స్ ఎక్కువైంది అంటే ఇట్ విల్ బి సఫరింగ్ లెస్ స్కాటరింగ్, తక్కువ స్కాటరింగ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కేసులో ఏమవుతుంది, ఇంకా తక్కువ అవుతుంది. అంటే ఇట్లా పైకి పోయాక ఇక్కడికి పోయినాక దేర్ ఈస్ నో స్కాటరింగ్ ఇన్ దిస్ కేస్. సో అంటే ఇక్కడ స్కాటరింగ్ ఏం లేదంటే ఏమవుతుంది, θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 degrees. అసలు స్కాటరింగ్ యాంగిల్ అంటే ఏందో చూద్దాం ఇక్కడ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, అసలు స్కాటరింగ్ యాంగిల్ అంటే ఏంది, ఇది దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒరిజినల్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్. అండ్ ఈ డీవియేషన్ ఉన్నది కదా, ఎంత డీవియేషన్ అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది. స్కాటరింగ్ యాంగిల్ హియర్ ఈస్ లెస్ దెన్ 90 ఉన్నది ఇక్కడ. ఓకే, హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ద స్కాటరింగ్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎగ్జాక్ట్లీ 90 degrees. ఓకే, అండ్ హియర్ ద స్కాటరింగ్ యాంగిల్, ఇక్కడ స్కాటరింగ్ యాంగిల్ ఎంత ఉందో చూడండి, గ్రేటర్ దెన్ 90. ఓకే, ఇక్కడ స్కాటరింగ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంది, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్గా ఉన్నది. అంటే ఇట్లా పోయేది కాస్త ఏమైంది, ఇట్లా వస్తుంది. అంటే θ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఎగ్జాక్ట్లీ 180. అంటే ఇఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్స్ స్ట్రైకింగ్ ద గోల్డ్ ఫాయిల్ని స్ట్రైక్ చేసే ఆల్ఫా పార్టికల్స్ న్యూక్లియస్ నుంచి దూరం పోతా ఉంటే ఏమవుతుంది, ద స్కాటరింగ్ యాంగిల్ విల్ బి లెస్ అండ్ లెస్. ఓకే, సో ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్, ఇదే కదా డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్ ఫ్రమ్ ద గోల్డ్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంపాక్ట్ పారామీటర్. దాన్నే ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ అని అంటాం. ఓకే, ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ అంటే ఏదో చూద్దాం ఇక్కడ. ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్. సో ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ బి అని అంటాం. ఇది ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద perpendicular distance ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి, గోల్డ్ న్యూక్లియస్ టు ఎక్కడి వరకు, డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ వరకు. ఓకే, సో ఈ కేసులో దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. ఇక్కడ నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ వరకు ఉండేది ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ బి అని అంటాం. ఒకవేళ ఈ కేసులో అనుకోండి, దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్, సెంటర్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉంది, బి ఎక్కువ ఉన్నది, ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఎక్కువ ఉన్నది. ఈ కేసులో అయితే ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నది, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ మచ్. ఓకే, ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ పెరుగుతుంటే చూడండి, ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఈ కేసులో ఏముంది, ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 0, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్ట్రైకింగ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ద ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ 0 ఉన్నప్పుడు స్కాటరింగ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంది, 180 degrees ఉన్నది. ఈ నెక్స్ట్ కేసులో ఏమవుతుంది, ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఇంకో ఇక్కడ ఉన్నది. ఈ నెక్స్ట్ కేసులో ఇదే కదా, ఈ డిస్టెన్స్ని ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ అని చెప్తాం. ఈ నెక్స్ట్ కేసులో ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ పెరుగుతూ ఉంటే యాంగిల్ ఎంత ఉంది, నెక్స్ట్ కేసులో θ గ్రేటర్ దెన్ 90 ఉంది. అంటే 180 కంటే తక్కువ ఉంటుంది. ఇంకా ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ పెరుగుతుంటే ఏమవుతుంది, 90 అయింది. ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఇంకా పెరుగుతుంది అంటే లెస్ దెన్ 90 అయింది. అంటే యాజ్ ద ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఇంక్రీజెస్, స్కాటరింగ్ యాంగిల్ డిక్రీజెస్. సో ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్కాటరింగ్ యాంగిల్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా ఇది, స్కాటరింగ్ యాంగిల్.
స్కాటరింగ్ యాంగిల్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది ఇంపాక్ట్ పారామీటర్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ వన్ కన్క్లూజన్. సో అంటే యాజ్ ద X-rays, as the alpha rays are striking the nucleus of the gold foil, it exactly reflected back. ఎందుకంటే అక్కడ high density, from this he has concluded that high density positive charge is there. That means as we are moving away from the nucleus, gold foil nucleus away పోతుంటే the alpha rays are less scattered, తక్కువ స్కాటర్ అవుతున్నాయి. మీనింగ్ తక్కువ స్కాటర్ అవుతున్నాయి అంటే ఏంది, దేర్ ఈజ్ నో ఛార్జ్ హియర్, ఇక్కడెక్కడ కూడా ఛార్జ్ లేదన్నట్టే కదా. అంటే ఇదంతా కూడా ఏంటిది అన్నట్టు, ఎంటీ స్పేస్. అసలు టోటల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ద గోల్డ్ న్యూక్లియస్ ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ అయినట్టు మరి, ఓన్లీ ఎట్ ద లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ దగ్గరనే కాన్సన్ట్రేట్ అయినట్టు. దట్స్ వై హాస్ కన్క్లూడెడ్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఈజ్ ఎంటీ స్పేస్ and total positive charge of the gold nucleus is supposed to be concentrated in small amount of volume. So అందుకే అట్లా కన్క్లూడ్ చేసిన అన్నట్టు ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో వెన్ వీ డ్రా ఎ గ్రాఫ్ బిట్వీన్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ స్కాటర్డ్, నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ స్కాటర్డ్ వర్సెస్ ఒక నిమిషం స్కాటరింగ్ యాంగిల్కి నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ స్కాటర్డ్ యాంగిల్, స్కాటరింగ్ యాంగిల్కి ఈ రెండింటి గ్రాఫ్ గీస్తే వీ గెట్ లైక్ దిస్. అంటే ఇఫ్ ద స్కాటరింగ్ యాంగిల్ ఈజ్ లో, స్కాటరింగ్ యాంగిల్ లో ఉన్నప్పుడు అంటే నియర్లీ 10 degrees 20 degrees ఉన్నప్పుడు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఆర్ స్కాటర్డ్, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా తక్కువ స్కాటరింగ్ యాంగిల్లో ఎక్కువ వెళ్ళిపోతున్నాయి అట్లా ముందుకి. అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద గోల్డ్ ఫాయిల్ వితౌట్ ఎనీ డీవియేషన్, వితౌట్ ఎనీ స్కాటరింగ్ ఏం లేకుండానే వెళ్ళిపోతున్నాయి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ పాసింగ్ త్రూ, 1 second అమ్మా, నెంబర్ ఆఫ్ స్కాటర్డ్ పార్టికల్స్ డిటెక్టెడ్, అంతే, నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ డిటెక్టెడ్. అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఆర్ గోయింగ్ స్ట్రైట్ త్రూ ద గోల్డ్ ఫాయిల్ నుంచి స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతున్నాయి. మరి ఓన్లీ ఫ్యూ నెంబర్, అంటే ఫర్ విచ్ ద స్కాటరింగ్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ 90, ఈక్వల్ టు 90 గ్రేటర్ దెన్ 90 ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ, అప్రాక్సిమేట్లీ ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉన్నది, ఇక్కడ ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ ఉన్నది, దీనికి గ్రేటర్ దెన్ 90 ఉన్నది. ఓన్లీ 1 in 8,000 అవుట్ ఆఫ్ 8,000 ఆల్ఫా పార్టికల్స్, ఓన్లీ 1 alpha particle gets scattered with scattering angle greater than 90 degrees. Greater than 90 degrees తోని స్కాటర్ అయ్యేది ఎంత, హై స్కాటరింగ్ యాంగిల్ దగ్గర. అంటే ఇదేగా హై స్కాటరింగ్ యాంగిల్ అంటే 180 degrees కదా, 180 degrees కానీ 135 140 degrees అంటే గ్రేటర్ దెన్ 90 దగ్గర ఓన్లీ ఫ్యూ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ గెటింగ్ డిఫ్లెక్టెడ్ విత్ మోర్ స్కాటరింగ్ యాంగిల్. Okay, at high scattering angle only few number of alpha particles. How many ante 1 out of 8,000 ante remaining 7,999 alpha particles going through the gold foil with a small scattering angle. Small scattering angle ante less than 90 degrees toni munduku forward move ayye enni untayi, మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఆర్ గోయింగ్ స్ట్రైట్ అవే పోతున్నాయి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, దెర్ ఈజ్ నో పాజిటివ్ ఛార్జ్ త్రూ అవుట్ ద ఆటమ్ మొత్తంలో కూడా పాజిటివ్ ఛార్జ్ లేదు. మరి విచ్ పార్టికల్స్ ఆర్ సఫరింగ్ మోర్ స్కాటరింగ్, ఏ పార్టికల్స్ ఎక్కువ స్కాటరింగ్ని సఫర్ అవుతున్నాయి, ఎక్కువ స్కాటరింగ్ని సఫర్ అయ్యాయి, స్కాటరింగ్ యాంగిల్ ఎక్కువ సఫర్ అయ్యే పార్టికల్స్ ఏంటి, ఆల్ఫా పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ మూవింగ్ క్లోజ్ టు గోల్డ్ న్యూక్లియస్కి క్లోజ్గా మూవ్ అయ్యే ఆల్ఫా పార్టికల్సే ఎక్కువ స్కాటరింగ్ని సఫర్ అవుతున్నాయి. అవి ఎన్ని ఉన్నాయి మరి, 1 out of 8,000 ఓన్లీ. అంటే ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్ దట్ మెజారిటీ వితౌట్ ఎనీ డిఫ్లెక్షన్, లెస్ డిఫ్లెక్షన్తో ముందుకు పోతున్నాయి. అంటే అక్కడ ఏం ఛార్జ్ లేదు అన్నట్టు, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడ ఏం లేదు. టోటల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కడ ఉన్నట్టు మరి, స్మాల్ వాల్యూమ్లోనే ఉన్నదని కన్క్లూడ్ చేసిండు. దాన్నే ఇతను ఏమన్నాడు మరి, దట్ స్మాల్ వాల్యూమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ది కోర్ ఆర్ న్యూక్లియస్ అని అన్నాడు. ఈ న్యూక్లియస్నే టోటల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇస్ సపోజ్ టు బి కాన్సన్ట్రేటెడ్ అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద మాస్ ఇస్ సపోజ్ టు బి కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఎట్ ది న్యూక్లియస్. ఓకే, సో కన్క్లూజన్స్ రాసుకుందాం ఇక్కడ. ఓకే,
Okay, we have discussed already. Impact parameter is nothing but it is the perpendicular distance from the gold nucleus to direction of velocity of alpha particle. ఇక్కడ ఇది ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ పెరుగుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది, స్కాటరింగ్ యాంగిల్ తక్కువ అవ్వకుంటూ వస్తుందని చెప్పుకున్నాం, రైట్. So now we are going to discuss about conclusions. Right. According to this model, Rutherford model conclusion, దీన్ని గీగర్ మార్సడన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కన్క్లూజన్స్, రూథర్ఫర్డ్ మోడల్ కన్క్లూజన్స్. ఇది ఏం కన్క్లూజన్ చేసిండు, the atom is like a, it is having a, it is he has finally concluded that the atom is in which the nucleus is the total positive charge and mass of the total atom is supposed to be concentrated in the small volume. We call it as nucleus, around which the electrons are orbiting. Electrons are orbiting like this. Electrons itla orbit avutayi ani cheppindu. It is like a planetary model. Around the sun, all the planets are revolve around the sun. అంటే దీన్ని we call it as planetary model అని కూడా అంటాం అన్నట్టు. Planetary model ఆర్ న్యూక్లియర్ మోడల్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్. దీన్ని న్యూక్లియర్ మోడల్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ అని అంటాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కన్క్లూజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఓకే, నెక్స్ట్ కన్క్లూజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చార్జ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. చార్జ్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. Total atom is equal to 0. That means positive charge, equal positive charges are there and equal negative charges are there in an atom. And next conclusion is nothing but, one second, and size of the atom is equal to 10 to the power of 5 times of size of the nucleus. Size of the nucleus size ki any times ekku untundi, nearly 1 lakh times ekku untundi. From this we can conclude that majority of the atom is having empty space, ఉంటుంది. That's why there are more number of alpha particles going straight are suffering less scattering. Okay, and another conclusion is nothing but electrons are revolving. Charge of the atom is equal to 0 అని రాసుకున్నాం. Electrons are revolving around the nucleus. రివాల్వ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్లో రివాల్వ్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్లో రివాల్వ్ అవుతున్నాయి అంటే ఏమవుతుంది, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. ఓకే, దిస్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఈస్ గివెన్ బై హూమ్? This centripetal force is given by the attraction force between positive charge and negative charge. That is nothing but Coulombic force. దీన్ని ఎవరు ఇస్తున్నారు, Coulombic force ఇస్తుంది. ఓకే, సో centripetal force is nothing but we know mv square by r is equal to Coulombic charge is nothing but 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. From here we can conclude ఏ ఫోర్స్ ఉంటుంది, వైల్ దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్, సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. దట్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఇస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై హూమ్, కూలింబిక్ ఫోర్స్ అని కాంట్రిబ్యూషన్ ఉన్నది. ఓకే, అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇంకోటి ఏం కన్క్లూడ్ చేసుకున్నాం, ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్కాటరింగ్ యాంగిల్. స్కాటరింగ్ యాంగిల్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటే ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఏమవుతుంది, తక్కువ అవుతుంది. ఓకే, ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ తక్కువ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్, సీ హియర్, వెన్ వీ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ది గోల్డ్ ఫాయిల్ న్యూక్లియస్ అయినప్పుడు, వెన్ ఆల్ఫా పార్టికల్ కమింగ్ స్ట్రైట్ లైక్ దిస్, it is going to collide with the nucleus of the gold foil nucleus తోని collide అవుతుంది అనుకుందాం. ఓకే, ద చార్జ్ ఆఫ్ ది గోల్డ్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంత జెడ్ ఇంటూ ఈ, వేర్ జెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అటామిక్ నెంబర్ అనుకుందాం. అండ్ చార్జ్ ఆఫ్ ద, వాట్ ఈస్ ద చార్జ్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్ చార్జ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2e.
charge of the alpha particle is 2e. Okay, so this alpha particle will not go and touch the nucleus. ఎందుకు టచ్ కాక ముందుకే ఏమవుతుంది, there exists a repulsive force between the alpha particle and the nucleus when they come closer. దగ్గరికి రాగానే ఏమవుతుంది, F is equal to, we know that A force, coulombic force equal to 1/4πε0 Q1 అంటే charge of the alpha particle into Q2 charge of the gold nucleus by R square. If the R is very small, అయినప్పుడు డిస్టెన్స్ తక్కువ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, there exists a repulsive force between alpha particle and gold nucleus. అంటే ఏమవుతుంది, when alpha particle is approaching towards the gold nucleus, the speed and kinetic energy of the alpha particle decreases. At some point, kinetic energy of alpha particle is equal to 0. Momentarily, the alpha particle comes to rest at that point and reverse its direction. ఆ డైరెక్షన్ని మళ్ళీ ఏం చేసుకుంటుంది, రివర్స్ చేసుకొని ఏమవుతుంది, it will be reflected back. Clear? So, the center to center distance between alpha particle and nucleus, మళ్ళీ ఒకసారి center to center distance between alpha particle and nucleus of the gold atom, momentarily when the alpha particle comes to rest, is called the distance of closest approach. ఈ డిస్టెన్స్ని ఏమంటామంటే R0 అంటాం. R0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్. అంటాం. డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం మరి, ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్, ఏ డిస్టెన్స్, సెంటర్ టు సెంటర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ alpha particle and gold nucleus where the alpha particle momentarily comes to rest. ఎక్కడైతే మొమెంటరీగా రెస్ట్కి వస్తుందో అంటే ఇట్ చేంజెస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్. అంతకుముందుకేమో టువర్డ్స్ ఆ గోల్డ్ న్యూక్లియస్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. ఆ పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుంది, మొమెంటరీలీ ఇట్ విల్ కమ్ టు రెస్ట్ అండ్ చేంజెస్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఆ పాయింట్ దగ్గర వేర్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, వేర్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఆ పాయింట్ కానించి అంటే అక్కడి నుంచి ఆల్ఫా పార్టికల్ గోల్డ్ న్యూక్లియస్ సెంటర్ వరకు, ఆ సెంటర్ టు సెంటర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఆల్ఫా పార్టికల్ అండ్ గోల్డ్ న్యూక్లియస్ ఇస్ కాల్డ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ అంటాం అన్నట్టు. సో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే, ఇనిషియల్గా ఏమున్నది వాటి మధ్యలో, ఇనిషియల్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఇనిషియల్ టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ టోటల్ ఎనర్జీ. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేద్దాం. ఇనిషియల్గా ఆల్ఫా పార్టికల్కి ఏ ఎనర్జీ ఉంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంది, హాఫ్ ఇంటూ mass of the alpha particle into velocity of the alpha particle square. Initially alpha particle and gold nucleus are far away, చాలా దూరంలో ఉన్నాయి. అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, 0. ఎందుకు, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/4πε0 Q1 Q2 by R. R ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అనుకుంటున్నాను నేను. ఇనిషియల్లీ దే ఆర్ ఫార్ అపార్ట్, ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫైనల్గా ఏమైంది, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మరి వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, 1/4πε0 Q1 Q2 by R. R ఏంటిది మరి, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ అనుకున్నాం, R0. అంటే ఇదేమైంది 0, సంథింగ్ బై ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0. ఇదేంటిది మరి, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4πε0 ఇంటూ Q1 అంటే ఛార్జ్ ఆఫ్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్ 2e ఇంటూ Q2 is nothing but charge of the gold foil is nothing but ZE, gold nucleus ZE divided by R0. ఓకే, 1/4πε0 Q1 Q2 by R ఫామ్లో రాసిన. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటిది మరి, R0కి కావాలి. R0 అంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2ZE ఇంటూ ఈ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏముంటుంది ఇక్కడ చూడండి, ఈ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 4πε0. ఇక్కడ R0 ఇటు వచ్చింది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్.
2ze square by 4 pi epsilon naught into kinetic energy of alpha particle. This is nothing but distance of closest approach. Okay, we stop here. We will continue in next lecture. Thank you.